of West Bengal Political Science Association in collaboration with Dr. Kanainal Bhattacharya College on emerging issues in state, society and politics, national and global. Now, we begin with a soulful rendition of Anundaloke Mongolaloke, performed by our beloved non-teaching staffs, Amrita Sarkar, Nobonita Banerjee, Aparna Datta. I request to Amrita Sarkar, Nobonita Banerjee and Aparna Datta to perform this inaugural song. Please. আজকের সুন্দর দিনে শুভ সূচনা আমাদের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে করা হোক। সংগচ্ছাধা সংবদাধা সংগো মনাংসি জানাতা সংগচ্ছাধা সংবদাধা সংগো মনাংসি জানাতা সমানো মন্ত্র সমিতি সমানি সমানো মন্ত্র সমিতি সমানি সমানং মনুষঃ চিত্রম এষা সংগচ্ছাধা সংবদাধা সংগো মনাংসি জানাতা আনন্দলোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত সুন্দর মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে বিশ্বজগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত সুন্দর। নমস্কার। Invite all our honorable guests to the dais. Dr. Kostav Lahiri, Principal of Dr. Kanainal Bhattacharya College. Please, sir, come on the dais. Sir, please. Please come, Sri Partha Sarathi Adhikari, Chief Guest and Governing Body President of our college. Please come, sir, on the dais. Please come, Professor Bimal Shankar Nando, President of West Bengal Political Science Association. Please come, Professor Apurva Mukhopadhyay, Secretary of West Bengal Political Science Association. Please come, keynote speaker, Professor Duipayan Bhattacharya sir, Center for Political Studies, Jawaharlal Nehru University. Please come, Dr. Anusha Chatterjee, Head of the Department of Political Science, Dr. Kanainal Bhattacharya College. Before the felicitation begins, each of our esteemed guests will be warmly welcomed with a traditionally
sandalwood mark, a sapling as a token of sustainable goodwill, a memento of appreciation, and a gift bag as a gesture of our heartily gratitude. Oisi Maiti, 4th semester student, Department of Political Science, to felicitate Professor Duipan Bhattacharya sir. Sudhasri Bishwas, 2nd semester student, Department of Political Science, to felicitate Dr. Kostov Lahiri, our principal sir. Poritri Bhandari, 4th semester student, to felicitate governing body and chief guest, President Sri Partho Sarati Adhikari. Ilora Bhattacharya Madam, Department of Political Science, to felicitate Professor Apurva Mukhopadhyay, Secretary of West Bengal Political Science Association. Swarnali Korati, visiting faculty, Department of Political Science, to felicitate Professor Bimal Shankar Nando, President of West Bengal Political Science Association. Sayandip Datta, 4th semester student, to felicitate Dr. Anuswa Chatterjee, HOD, Department of Political Science. Before we begin the inaugural program, I
humbly request our keynote speaker, Professor Duipan Bhattacharya sir, to kindly come down and light the ceremonial lamp and float the lotus. And I also request all our esteemed guests to accompany him. একটু পদ্মটা করেছি, এটা আমাদের ট্র্যাডিশন। Now I respectfully invite all our honorable guests to the dais. Good morning, Honorable President of our governing body, respected Sri Parthasarathi Adhikari, esteemed academicians, distinguished delegates, participants, faculties, and office staff of the college. I welcome you all to this august assembly for the seminar organized by West Bengal Political Science Association in collaboration with our college, Dr. Kanailal Bhattacharya College, Howrah, for 23rd Annual Conference and International Seminar on emerging issues in state, society and politics, national and global. Excellencies, the global political system, in my opinion, is a functional derivative of three interwoven elliptical superpower functional cell. The first one is pseudo-autocratic US system, which is propelled by conventional arms and ammunition manufacturing lobby. Secondly, the knowledge-based corporate sector, including the ranked higher education institution, including decorated universities there, research institute, and other knowledge harvesting organizations there. The third is the real estate sector, and fourth is, that is emerging very fast and recent, the alternative asset management corporates. Now, this fourth one has becoming very, very relevant to our contemporary political system because, as example, I just state, just few days ago, our South City Mall in Kolkata has been acquired by such an organization termed as Blackstone by a whopping amount of 3,200 crores of rupees. And the second system is quasi-autocratic Russian system, where the public sector undertakings of Soviet Union era has been now acquired by the proxy corporates. Actually, they are basically syndicates controlled by the Mr. Putin's associates, and they are actually harping on or depending upon
arms manufacturing and supply through global chain, and strategic supply of mineral resources to certain countries for their own political convenience. And the third system is the total autocratic Beijing system, where it is very ironical that the corporate system there coexists with socialistic political system, though in our own state of West Bengal, such an experiment has been failed. Now, what is the difference between today's system and Cold War regime? During Cold War regime, the barricade between this prominent group was very much pronounced and it is very much explicit. But nowadays, the three elliptical cells which I have referred, they are actually superimposed upon each other, and the last two, particularly the Russian system and the Beijing system, they are oscillatory in nature, so it is becoming very difficult nowadays to ascertain which part of the globe is dominated by them in which direction and which point. And last of all, I just mention one of the very interesting example that recently you know that Iran-Israel war, until now, it was more or less in favor of the Israel government. But during last 2 or 3 days, Israel has suffered a setback because their very prestigious institution, that is Weizmann Research Center in Israel, has been partially destroyed. And this Weizmann Research Center is its think tank. Now, how has it been possible that Iran has certainly acquired such a capacity to retaliate? This capacity is known as MIRV capacity, that is multiple independently targetable re-entry vehicle technique. Now, as we know that this particular technique has been under the process of only United States and Russia. Now the question is, it is who really supplied this technology to Iran? And in all possibility, it is not possible for USA to supply this particular technology to Iran. Then is it Russia? Or is it any third country who has clandestinely developed this technology for supplying to Iran? This question needs to be answered. That's why I am telling you that this cellular pattern, they are interwoven and they are particularly superimposing upon each other at any time, making us very difficult to ascertain actually what part of the globe is under which dominance. I think in the academic discourse of next 48 hours would reveal some analytics, some inferences on critical issues pertaining to emerging issues in states, society and politics, and national and global. Once again, I acknowledge and convey my gratitude for allowing me to provide the welcome speech to this August seminar. Thank you very much. Now I respectfully invite Professor Apurva Mukhopadhyay, Secretary of West Bengal Political Science Association. কলেজের গভর্নিং বডির মাননীয় সভাপতি পার্থসারথী অধিকারী, এই কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ
ডক্টর কৌস্তব লাহিড়ী, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ এবং আজকের এই আন্তর্জাতিক সেমিনারের এবং আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের 23তম সম্মেলনের মুখ্য আলোচক অধ্যাপক দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য এবং এই কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা অনুসুয়া চ্যাটার্জি, উপস্থিত আমার সকল সহকর্মী, উপস্থিত গবেষকবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রী। আমি প্রথমেই ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই সম্মেলনে আগত সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি দু চারটি কথা খালি অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে বলবো। ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন সব থেকে পুরনো একটি সংগঠন। 1960 সালে অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর নেতৃত্বে এই সম্মেলন গড়ে উঠেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে এর প্রথম সম্মেলন হয়েছিল। সেই সম্মেলনে উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়। সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঐতিহাসিক নিহার রঞ্জন রায় সহ তৎকালীন বিভিন্ন গুণীজন ব্যক্তিত্ব। তারপর দীর্ঘ অনেক বছর কেটে গেছে। আমাদের সম্মেলনকে, আমাদের সংগঠনকে যারা পরিচর্যা করেছেন আমাদের সমস্ত মাস্টার মশাইরা, এর মধ্যে আমি দু একজনের নাম আপনাদের সামনে রাখছি। একজন হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুবিমল রায়চৌধুরী, এই সমস্ত মাস্টারমশাইরা, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রশান্ত ঘোষ, এই সমস্ত মাস্টারমশাইদের হাতে আমাদের সংগঠন পরিচালিত হয়েছে। আমরা হচ্ছি তার উত্তরসূরি। আমরা এই সংগঠনকে বয়ে নিয়ে চলেছি তাদের যে আদর্শ, তাদের যে লক্ষ্য, সেই পথ বেয়ে। মূলত এই সংগঠন হচ্ছে একটা একাডেমিক বডি। আমরা এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে, আমাদের সংগঠনের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা একাডেমিক চর্চা করে থাকি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন দৈনন্দিন যে আলোচনার বিষয়বস্তু, সেগুলো আমরা সংগঠিত করি। গত 2-3 বছর ধরে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চায় এক নতুন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, যা আগে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনে করা হয়নি। সেটা হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আমরা প্রত্যেক মাসে ওয়েবিনার করি, যেখানে আমাদের রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন গুণীজন ব্যক্তিরা তারা আলোচনা করেন। আমরা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করি, কর্মশালা করি। আমাদের নিজস্ব একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে। আমাদের জার্নালের নাম হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ। এই ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ আমরা এবছর থেকে আমরা সেটাকে অনলাইন জার্নালে পরিণত করেছি। ইন্টারনেটে আমাদের জার্নাল পাওয়া যাবে। আমাদের ইন্টারনেটে জার্নাল পাওয়ার জন্য আমরা একটা আলাদা ওয়েবসাইট তৈরি করেছি, wbpsr.in। এইভাবে আমরা আমাদের সংগঠনকে, আমাদের গুণীজনেরা যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথে আমাদের সংগঠনকে নিয়ে চলার চেষ্টা করছি। আমি আশা করি যে আপনারা আমাদের এই সংগঠন যাতে সজীব থাকে, সক্রিয় থাকে, আমরা যাতে নানা ধরনের একাডেমিক চর্চা করি, সেগুলো মিলিতভাবে আমরা সকলে এই সংগঠনের কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করব। এই কথা বলে সকলকে আমার ধন্যবাদ, নমস্কার, প্রণাম, অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। Professor Bimal Shankar Nandu sir, President of West Bengal Political Science Association, for his message. আমাদের সকলের এই অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অপূর্ব মুখার্জি মহাশয়, মঞ্চে আছেন প্রফেসর দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি ভট্টাচার্য, আছেন আমার কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর কৌস্তব লাহিড়ী মহাশয়, এই কলেজের এইচওডি আমাদের অনুসুয়া চ্যাটার্জি,
আছেন সাত্তাব হোসেন এবং সমস্ত ডেলিগেটসরা যারা এসেছেন, আমার কলেজের সকল শিক্ষাকর্মী বন্ধু, প্রত্যেককে ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা বয়োজ্যেষ্ঠদের জানাই। আপনাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন কলেজের মধ্যে থেকে আমাদের এই কলেজকে বেছে নেওয়ার জন্য আপনাদের এই অ্যাসোসিয়েশনের 23rd অ্যানুয়াল এটা আপনাদের এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে, তার জন্য আমি এবং আমার কলেজ কৃতজ্ঞ। এই কারণে গ্লোবাল অ্যান্ড পলিটিক্সের উপরে আপনাদের আজকের আলোচনা। উনি বললেন 90টা আমাদের এখানে সাবজেক্টের উপরে আলোচনার জন্য আছে অনলাইনে। শুধু নিউজিল্যান্ড থেকেও একজন আছেন, শুনে খুব ভালো লাগলো। আপনারা আলোচনা করবেন, আলোচনা আমরাও শুনবো। আমার কলেজে এরকম বিগত কয়েক বছর ধরেই বিভিন্ন সাবজেক্টের উপরে এই সেমিনার এবং কনফারেন্স এগুলো প্রায় হয়ে থাকে, এবং আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টের যারা এইচওডি তাদেরকে আমরা সমস্ত সুযোগের সুবিধা আমরা প্রদান করে থাকি। বিশেষ করে এবারও যখন ম্যাডাম বললেন স্যার আমাদের এই কলেজে ওনারা দেখে গেছেন এবং ওনারা এই কলেজকে ওদের জায়গাটা ভালো লেগেছে, আমরা এটা করতে চাই। প্রিন্সিপাল স্যার এবং আমি একসঙ্গেই ওনাকে বললাম যে আপনি আয়োজন করুন এবং বলে দিন আমাদের কলেজে এরকম একটা প্রোগ্রাম হবে, এটা তো ভালো জিনিস। তাই বিমলবাবু এবং অপূর্ববাবুকে ধন্যবাদ জানাই, তার সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সকল এক্সিকিউটিভ কমিটি বডি যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানিয়ে ছোট করব না, যে আপনারা আমাদের কলেজে এসেছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে, এতেই আমরা খুব খুশি। এবং একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে আপনাদের এই কলেজে হাওড়া। আমরা কলেজটা কিন্তু বৃহত্তর কলেজ নয়, আপনারা জানেন। হাওড়া অন্যান্য যে কলেজ আছে, নরসিংহত্ব কলেজ আছে, দীনবন্ধু কলেজ আছে, হাওড়া গার্লস কলেজ আছে, যেগুলো একটু বড় ধরনের কলেজ, তাদের থেকে আমাদের কলেজের আয়তনে ছোট, পরিধিও ছোট। আপনারা আমাদের কলেজকে এই সুযোগ দিয়েছেন, তার জন্য আমরা কলেজের পক্ষ থেকে, গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের এই প্রোগ্রাম সুন্দর হয়ে উঠুক, সাফল্য হোক এই কামনা করে এখানে মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন সম্মানীয় অতিথিবৃন্দরা, আপনারা যারা প্রফেসররা আমার থেকে বয়সে বড়, তাদের প্রত্যেককে আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ, অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা, নমস্কার জানাই এবং এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি টানছি। নমস্কার, ভালো থাকবেন। Please come our chief guest, Sri Partho Sarathi Adhikari, President of Governing Body, to kindly share a few words. ইনফরমেশন দিতে ভুলে গেছি। আজকে আমাদের এই যে সম্মেলনটা হচ্ছে, এই সম্মেলন এবং আন্তর্জাতিক সেমিনার, আমাদের সেখানে 90টি পেপার পড়েছে, 90টি অ্যাবস্ট্রাক্ট আমাদের জমা পড়েছে। আমরা দুদিন এই 90টি অ্যাবস্ট্রাক্ট আমাদের আলোচনা হবে এবং আমাদের এইবারের এই যে সেমিনার, সেই সেমিনারে ভারতবর্ষের 9টি রাজ্য থেকে পেপার পড়েছে। অনলাইনে পেপার করবেন 29 জন। কেরালা, ত্রিপুরা, আসাম, নাগাল্যান্ড, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, এই সমস্ত রাজ্য থেকে অনলাইন পেপার এসছে। তারা অনলাইনে আমাদের সেমিনারে যোগ দেবে। আর আরেকটি হচ্ছে যে সুখবর, যে এইবারে প্রথম আমাদের এই আন্তর্জাতিক সেমিনার, সত্যিই আন্তর্জাতিক, নিউজিল্যান্ড থেকে একজন ব্যক্তি আমাদের সেমিনারে অনলাইনে যোগ দেবে।
মঞ্চে উপবিষ্ট এই কলেজের পরিচালনা সমিতির মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত অধিকারী, এই কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর লাহিড়ী, আজকে এই ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার এবং আমাদের যে কনফারেন্স, সেখানে যে কিনোট স্পিকার প্রফেসর দৈতায়ন ভট্টাচার্য, আমাদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অপূর্ব মোহন মুখোপাধ্যায়, এই কলেজের পলিটিক্যাল সায়েন্সের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর অনুসুয়া চ্যাটার্জি, পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের এই কলেজের আমার প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, এই কলেজের নন টিচিং স্টাফ, ছাত্ররা এবং আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের যারা মেম্বার বা যারা পেপার প্রেজেন্ট করার জন্য বিভিন্ন কলেজ থেকে এসেছেন বা যারা অনলাইন পেপার প্রেজেন্ট করবেন, তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কয়েকটা কথা বলছি। সবার আগে ধন্যবাদ জানাতে হয় এই কলেজকে। এই কলেজটা কিছুটা আমাদের চোখের সামনে গড়ে উঠেছে। আমার নিজের মনে আছে, আমি যখন এমএ পড়তাম ওই পাশেই সাঁতরাগাছিতে থাকতাম কিছুদিন, 4-5 মাস সাঁতরাগাছিতে একটা রেল কোয়ার্টারে আমার এক আত্মীয় ছিল, সেখানে থাকতাম। মাঝে মাঝে এই অঞ্চলে ঘুরতাম এমনি শনিবার রোববার। এই অঞ্চলগুলো ঘর বাড়ি তখন প্রায় ছিল না, যারা পুরনো মানুষ নিশ্চয়ই জানেন। এমনকি এই কলেজটা যখন হওয়ার কথা, মিটিং হয়, সেগুলো কানে আসতো যে এখানে একটা কলেজ হবে। তো ইনসিডেন্টালি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষে পাশ করে যখন কলেজ সার্ভিস কমিশন আমাকে প্রথম চাকরি দিল বা আমার নাম সুপারিশ করলো, সেটা হচ্ছে হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে। 1987 থেকে 1991 একটা লিয়েন ভ্যাকেন্সিতে চাকরি করতাম, তারপর অন্য জায়গায় চলে যাই। ফলে এই জায়গাগুলো আমার পরিচিত। এই কলেজটা গড়ে ওঠে আমি দেখেছি। তারপর অধ্যাপক সংগঠনের নির্বাচন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের নির্বাচন, সেই সূত্রে এই কলেজে এসেছি। ফলে কলেজটাকে আমি চিনি। কিন্তু আজকে কলেজে এসে বা এর আগেও এসেছিলাম, যে জিনিসটা আমার অসম্ভব ভালো লাগলো, অনেককে বলছিলাম যে স্পেস ম্যানেজমেন্ট। এরকম একটা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় কলেজ, 10 বছর আগেও দেখতাম কিছু কিছু ফাঁকা জায়গা ছিল, এখন তো প্রায় কিছুই নেই। না থাকারই কথা, খুব স্বাভাবিক, আরবানাইজেশন অনেক বাড়ছে। কিন্তু তার মধ্যেও এই যে স্পেস ম্যানেজমেন্ট, এটা দেখার মতো বিষয়। বিশেষত এই অডিটোরিয়ামের সামনে জায়গাটা এত সুন্দর করেছেন যে আমি ছবি তুলে ওটা ফেসবুকে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না, আমি দিয়েছি যে স্পেস ম্যানেজমেন্ট কাকে বলে এই কলেজ থেকে শেখা উচিত। অনেক কলেজ, বিশেষত আমরা যারা কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছি, চাকরি করি, স্পেস একটা সমস্যা আমাদের। আমি অন্যান্য কলেজে গিয়ে দেখি, আমার মনে আছে একবার ব্যাঙ্গালোরে একটা কাজে গিয়েছিলাম, হাঁটতে হাঁটতে একটা কলেজ দেখেছিলাম, দেখে একটু ঢুকে পড়লাম যে বাপু আমিও একটা কলেজে পড়ে, তোমার কলেজটা একটু দেখবো। তো সেই ভদ্রলোক দেখালো, আমার মনে হলো এটাও একটা কলেজ, আর আমিও কলকাতায় করে বাড়ি, সেখানে পড়াই, আর ভেতরে এত স্পেস, প্রেসিডেন্সির 4টে জুড়ে দিলে যত বড় হয় ওই রকম স্পেস, ওই রকম বাড়ি। তো সত্যি আমাদের কিছু করার নেই, এটা নিয়েই তো থাকতে হবে। কিন্তু তার মধ্যে এই যে স্পেস ম্যানেজমেন্ট, সেইটা এই কলেজ অসম্ভব সুন্দর করে দেখিয়েছে, যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আলোচনা নিয়ে খুব বেশি কিছু বলার নেই, কারণ পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন একটা ওপেন ফোরাম, প্রত্যেকে তার মতো এখানে আলোচনা করেন, তার মতামত প্রকাশ করেন। এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন সেই ফোরাম যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক মত পথের মানুষজন একসঙ্গে থাকেন, তাদের যা রাজনৈতিক ভাবনাগুলো বাইরে রেখে ভেতরে আলোচনা করেন। আমাদের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মত প্রায় নর্থ পোল সাউথ পোলের পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু আজ অব্দি সামান্যতম ব্যাপারে অন্তত রাজনৈতিক বিতর্ক হয়নি। তার কারণ আমরা এই অ্যাসোসিয়েশনটাকে ভালো করার জন্য এসেছি। এর আগে আমি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলাম 5 বছর ধরে, তার মাঝখানে প্রায় বছর দিয়ে কাজ করা যায়নি কোভিডের কারণে। তারপরে গত বছর যখন আমাকে আবার অনুরোধ করা হয় প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিতে, আমি নিয়েছিলাম একটাই কারণে, কিছুটা হেজিটেশন তো ছিলই যে অনেকদিন ছিলাম আবার কেন, তাও অনুরোধ করা হলো, নিয়েছিলাম এই কারণে। এই অ্যাসোসিয়েশনটা অনেক দিন ধরে 1938-এ হয়েছিল ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন। তারপরে যে কটা অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে এটাই একটা নন পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, একটা প্ল্যাটফর্ম অফ ফ্রি থিঙ্কিং। আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশাই অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়ের কাছে একটা মজার কথা শুনেছি যে 1960 সালে যখন পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের একটা ইনঅগ্রাল প্রোগ্রাম হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, তো যারা আয়োজক তারা গিয়েছিলেন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে। তিনি বললেন পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন, তার মানে পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক, তার আবার অ্যাসোসিয়েশন কি ব্যাপার, আমাকে বুঝিয়ে দিন এই অ্যাসোসিয়েশনের দরকার আছে, তাহলে আমি যাব। তা নিশ্চয়ই তাকে বোঝাতে পেরেছিলেন, তাই তিনি এসেছিলেন। এবং তারপর থেকে আজ অবধি
এই অ্যাসোসিয়েশন কাজ করছে এবং আগামী দিনেও কাজ করবে, এইটুকু অন্তত ভরসা আমার রয়েছে আগামী প্রজন্মের প্রতি। অনেক নতুন ইয়াং জেনারেশন তারা ইয়াং জেনারেশনের পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক যারা রিসার্চার তারা আসছেন, তারা এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। আমাদের কনস্ট্যান্ট কিছু রয়েছে, আমাদের নিজেদের কোনো ঘর নেই, আর আগামী দিনে হবে কিনা সত্যি আমি জানি না। আমার একবার মনে আছে সল্টলেকে ইন্ডিয়ান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি একবার ডেকেছিল, গেছিলাম। সল্টলেকে তাদের একটা নিজেদের বাড়ি আছে, আমাদের বাড়িকে আমরা একটা ফ্ল্যাট একটা ঘর করতে পারি না, এমন অবস্থা কলকাতায়। তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সদয় আমাদের একটা জায়গায় বসতে দেন, আমরা সপ্তাহে একদিন বসি, মঙ্গলবার 5:30 থেকে 7টা। কোনো প্রয়োজনে সেদিন আসবেন, আমরা চেষ্টা করি কেউ না কেউ থাকতে, অথবা না থাকতে পারলে আগে থেকে বলে দিই যে না আমরা আজকে কেউ যাচ্ছি না। আর সবচেয়ে বড় কথা, যত দিন যাচ্ছে এই বিষয় নিয়ে আলোচনার স্কোপ বেড়ে যাচ্ছে। আমি পশ্চিমবাংলার কথা ছেড়ে দিলাম, দিল্লিতে দৈপায়ন যেখানে অধ্যাপনা করেন, পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ে অনেকেই নানা জায়গায় তারা তাদের কাজগুলো খুঁজে নিচ্ছেন। ফলে ছোটবেলায় আমরা যখন পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়তাম, গ্রামে পড়াতাম বলে একটা কথা চলতো খুব, যে এর পড়াশোনা হবে না, গরু চড়াবে, কারণ তখন তো লোকে মাঠে গরু চড়াতো। তো আমরা যখন পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়তে শুরু করলাম, অনেকে বলতো পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে কি করবি, তো গরু চড়াতে হবে। তো যাই হোক, আমাদের গরু ছিল, গরু আর গ্রামে প্রায় কারণ নেই, আর চড়ানোরও প্রয়োজন হয় না, চাষ এখন ট্র্যাক্টরে হয়, গরুও চড়াতে হয়নি। পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ে আজকাল কাজকর্ম বেড়েছে, অনেকে কাজ করে, নানা স্কোপ বেড়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, যারা গবেষণা করেন নতুন নতুন গবেষণা স্কোপ পাচ্ছেন। মাননীয় প্রিন্সিপাল একটু আগে তার কতগুলো ভাবনা দিয়েছেন, সেই ভাবনাগুলো আলোচনার মধ্যে আসবে, আমরা জানি। অনেকে সেইভাবে পেপার দিচ্ছেন, পেপার প্রেজেন্ট করছেন। গোটা বিশ্ব রাজনীতি দ্রুত বদলাচ্ছে। আজ থেকে 6 মাস আগেও মনে হচ্ছিল যে এক ধরনের স্টেবিলিটি পেয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প এসে গোটা স্টেবিলিটিটাকে জোপাটাইজ করে দিয়েছে। এবং যতদিন ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকবে দেখবেন প্রত্যেকদিন বিশ্ব রাজনীতি বদলাতেই থাকবে। কখন কি বলে এবং কোন দিকে নিয়ে যায় ঈশ্বর জানে। দুটো কনফ্লিক্ট জোন তৈরি হয়েছে, একটা ইরান এবং ইসরায়েল, যাদের মাঝখানে প্রায় 1500-1600 কিলোমিটার। সেই দুটো দেশ যুদ্ধ করে চলেছে পরস্পরে। আমরা ছোটবেলায় ওই আমি তো গ্রামে বড় হয়েছি, ওদিকে ঢিল ছুটতাম, সে ওদিকে ঢিল ছুটতো, কে কাকে লাগাতে পারে। এখন ঢিল তো আর নেই, এখন মিসাইল ছোড়াছুড়ি চলছে, মাঝখানে সব বিভিন্ন দেশ, একটা দেশ তাকে ছুটছে, সে তাকে ছুটছে। কে জিতবে এখন অব্দি জানি না। আমার অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী হয়তো ইরান একটু খুব ভালো জায়গায় নেই, কারণ তার সাপোর্ট বেসটা কম, ইসরায়েলের সাপোর্ট বেসটা বেশি। ভবিষ্যৎ সেটা বলবে। আরো একটা কনফ্লিক্ট জোন এখন ইউরোপ, আর আমরা সাউথ এশিয়া, তো বরাবরের কনফ্লিক্ট জোনেই আমরা রয়েছি। এখানে শান্তি একেবারে দূরস্থ। ফলে এই জায়গাগুলো আলোচনায় আসবে, থিওরি জগতে চেঞ্জ হচ্ছে। ফলে সব কিছু মিলে নতুন নতুন ভাবনা আসছে, আমাদের কাজ বাড়ছে, গবেষণা বাড়ছে, এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নতুন দিশা দেখানোর যে দায়িত্ব সেটা আমাদের উপর এসে পড়ছে। আমরা যতটা সম্ভব সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছি। আশা করব আগামী প্রজন্ম সেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে এবং তাদের হাত ধরে এই অ্যাসোসিয়েশন আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আবার আমি এই কলেজের কর্তৃপক্ষকে, গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্টকে, মাননীয় প্রিন্সিপালকে, এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সুন্দর পরিবেশে একটা সেমিনার, আন্তর্জাতিক সেমিনার, একটা কনফারেন্স আমাদের আয়োজন করার জন্যে, এবং ভবিষ্যতেও এই কলেজের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে আমাদের রয়েছে। ধন্যবাদ, নমস্কার।